الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن عجم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة للرضا إلا ولحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجات في الجنة سبل رسالاتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيات الصحابة والقرابة يا رسول الله أجمعين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين سبل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وشيخنا في الدين ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى رسول الله الأولياء ورسول عظم قطب العالمين شيخ الإسلام محمد الجيلاني قدس الله سره وإلى رحمة المجتهدين المعظم والشافعي الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى كل الإرشاد وغسل العباد والبلاد الحمد عبد الله بن علوي الحدث من الكتب الفن الحبي علي بن شكران وأصولهم ومسلم الأربع الحامد والشيخ العلامة الشيخ محمد بن البندري وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفع بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة
وبكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعمل أنه الحق عندك وأقرب إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أغني بها أمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله
الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنح والرسول وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Halaman berapa Tuhan? 30 apa 30? Mensucikan diri. Mensucikan diri. Siapa iman yang ke 30. Mensucikan diri. Tatahuru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu anna wa ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusul wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wathalathuna at-tatahhuru hissan ay bil wudu'i wal ghusli wa izalatin najasah wa hukman ay bil khitani wa izalati asy-sya'ri min al-ibti wal 'anati wasyafataini wad-dhufri war-rihil karih wa 'alaika bil iktisal fi kulli yaumi jum'ah waj'alhu qabla rawahika ila salatil jum'ah wa idza tasalta fanwi fihi annaka tuaddi wajiban fa innahu qad warada bis sahih anna ghusl al-jum'ati wajibun ala kulli muslim wa qad warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ay yaktasira fi kulli sab'ati ayyamin wa tujma'u bainal hadisaini bi ghusl al-jum'ah wa idza aradta an tanama wa anta junub fatawadda fa innal malaikata la taqrub al-junuba illa ay yatawadda kama la taqrubu jifatal kafir fa iyyaka an tanzula nafsaka bi tarkil wudu' fil janabati manzilata jifatil kafir fi ba'dil malaki minhu ila akhiriha. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ma'asrul hadirin kaum muslimin di majelis ta'lim malam ahad, majelis silaturahim musalla jami'ul munajat, yang semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat taufik barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masuk pada cabang iman yang ke-30, yaitu at-tatahhuru hissan, mensucikan diri secara indrawi. Jadi dalam artian pensucian di sini bukan hanya bersifat secara zahir, tapi juga apa? Batin.
Ya. Oleh karenanya yang namanya toharah menurut ulama fikih dengan ulama tasawuf itu berbeda. Kalau toharah menurut ulama fikih yaitu wudu atau mandi, itu namanya toharah, membersihkan segala najis yang nampak, yang kelihatan secara zahir, itu namanya toharah secara ulama fikih. Ya. Adapun secara ulama tasawuf ada yang namanya tazkiyatun nafs. Toharoh itu artinya membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu Marodo. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada marad, ya, penyakit. Nah, ini penyakit hati yang disebutkan Quran beda dengan penyakit hati dalam dunia medis. Kalau dalam dunia medis, kalau hati namanya penyakit apa tuh? Hepatitis. Ya. Oh, orang ini hatinya sakit, bawa kita hepatitis. Ya. Itu penyakit hati secara apa? Zahir. Tapi kalau penyakit hati secara batin, ini artinya penyakit yang menghinggapi diri kita, batin kita, hati kita. Ada dua yang menjadi sumber penyakit batin. Gara-gara dua ini, akhirnya penyakit semakin apa? Berkembang. Dalam dunia medis disebut komplikasi. Gara-gara dua nih. Gara-gara dua muncul 3, 4, 5, akhirnya apa? Ya, karena fi qulubihim marad. Di dalam diri mereka itu ada penyakit. Tapi karena mereka tidak obati, mereka tidak perhatikan, mereka tidak peduli, fazadahumullahu marad. Maka penyakit itu apa? Terus bertambah. Yang pertama, penyakit yang ini pasti ada dalam diri kita apa? Masih ada. Tuh, tapi dia punya volumenya yang berbeda. Ada yang volumenya besar banget, pakai banget ya. Ada yang kecil banget. Apa? Takabur. Sombong. Semua kita pasti punya sifat Sombong. pasti. Ini nggak pernah sombong, bohong. Ya, itu nggak pernah sombong, itu sombong. Gitu. Ya, nggak ada orang nggak pernah sombong. Ya, jadi orang itu akan bersikap sombong ketika menghadapi orang yang lebih rendah. Jenderal ketemu Hansip, sombong deh. Ya, direktur ketemu office boy, sombong. Ya, kenapa? Dia merasa diri dia apa? Lebih tinggi, lebih bermartabat. Orang kaya ketemu orang miskin, minggir, mau jalan, minggir, mau jalan juga, sombong. Ya Rabbana, itulah penyakit sombong. Dan itu pasti ada sombong ini. Ya, makanya bagaimana kita bisa mengendalikan ketika kita berada dalam posisi puncak, tinggi, disanjung, dimuliakan, dihormati, bisa nggak kita bergaul dengan mereka yang lemah, yang miskin, yang tak berdaya ini? Ya, ketika kita bisa bergaul dengan mereka, makanya dalam satu riwayat Maulid disebut wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi janaizahum. Coba luar biasa. Ini akhlaknya Nabi. Wa yuhibbul fuqara, Nabi itu sangat cinta kepada orang apa? Orang fakir. Ya, orang fakir, orang miskin beliau sangat senang. Ya. Wal masakin, orang-orang miskin. Ya. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi enggak pernah gengsi duduk bersama orang apa? Orang miskin. Duduk bersama, ngobrol, kongko, ya, makan. Wa yajlisu ma'ahum. Wa yusayyi janaizahum. Juga Nabi enggak pernah merasa
gengsi untuk takziah kepada orang miskin yang meninggal. Wa yusayyi' janazah. Wa ya'udu mardahum. Bahkan beliau juga sering menjenguk orang miskin yang ini ya, makanya kalau kita berkaca dengan beliau nggak ada apa-apa juga. Ya, beliau orang yang tidak punya rasa sombong. Kalau kita banyak, makanya kita bisa lihat. Ya, makanya seorang mukmin merasa ketika sombongnya naik terasa. Segera dia istighfar. Mohon ampun, mohon tobat. Ya, berasa. Ya, kalau Bapak hadirin, ketika sombong kita muncul, ketika sombong kita naik, kita berasa berarti barometer iman kita masih apa? Masih normal. Stabil. Masih stabil. Kayak alat apa itu? Coba kalau alat itu nggak stabil, semuanya 50, 70, kopi semua. Nggak ada 37, 36. Ustaz 50. Kenapa alatnya rusak? Ya, orang kalau hatinya rusak begitu, ketika naik barometer sombongnya nggak berasa. Ya, nggak berasa. Ketika barometer imannya turun nggak berasa. Ya, makanya kita rasakan jemaah sekalian masih ya kita normalkan terus jaga keorsinilan daripada hati kita. Kalau lagi sombong terasa sombongnya. Naiknya berapa? Buru-buru kita apain? Turunin. Ketika lagi lemah iman kita, kok kenapa ya? Males banget sholat, males banget baca Quran. Berarti iman kita gimana nih? Turun. Buru-buru. Ya, ada apa? Ya, ketika iman kita lemah, maka yang perlu kita introspeksi makanan. Apa sih yang kita apa? Terkadang yang kita makan itu halal, tapi prosesnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi taharah yang pertama yang bisa menyebabkan orang menjadi sombong adalah menjadi berpenyakit adalah sombong. Ya, makhluk pertama yang sombong adalah iblis. Dengan mengatakan ana khairum minhu. Setiap orang yang mengatakan percis apa yang dikatakan iblis berarti dia sudah terperangkap dalam sifat apa? Sombong. Ana khairum minhu. Saya lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih mulia, lebih ini segala macam. Ya. Makanya cukup kita punya satu prinsip likulli syai'in maziyah. Masing-masing punya nilai plus dan minus. Plus dan si fulan begini emang nilai plusnya di situ. Si fulan begini emang nilai plusnya di situ. Biarin aja. Ya. Sebagaimana orang punya nilai plus, kita juga punya nilai plus. Ya. Oleh karenanya Allah itu menilai manusia begitu objektif. Artinya apa? Amal-amal kebaikan yang kita ketahui itu enggak jadi jaminan akan mendapatkan ridhonya Allah. Paham enggak? Amal kebaikan yang kita kerjakan, amal kebaikan misalnya puasa kita, tahajud kita, tilawatil Quran kita, ngaji kita, sedekah kita, itu enggak jadi jaminan. Enggak jadi jaminan bisa mendatangkan keridhaan Allah kalau kita kerjakan dengan apa? Sombong. Ya, artinya tidak ikhlas. Ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang memang dari segi amal nol banget. Nol gede. Dari segi amal ya, gede nolnya. Tapi Allah muliakan dia punya kematiannya. Kenapa? Ada satu amal yang kecil banget, hampir orang itu nggak berasa. Tapi karena ikhlas, Allah apain? Terima. Karena ikhlas, Allah terima. Ya, nah ini masalah hadirin. Ya contoh kecil, gara-gara ngasih makan semut. Ya, misalkan kasih makan apa?
semut kira, ya, akhirnya dia mendapat ridhonya Allah. Mati husnul walhal nggak pernah berbuat amal-amal kebaikan. Ya, dalam pandangan kasat mata kita nggak pernah dia ke masjid, ya, dia ibadat, dia wudhu, dia nggak pernah. Tapi kenapa kok mati dalam keadaan mulia? Oh, lantaran ada satu amal yang dikerjakan nggak masuk ukuran bagi kita, tapi di mata Allah besar. Ya, makanya almarhum Mbah Maimun kasih nasihat kepada kita, kalau kau lihat ada semut ngap-ngapan tuh, ngap-ngapan tuh. Di air ngap-ngapan tuh, di air teh manis deh gitu. Atau di kopi ngap-ngapan, buru-buru kita apain? Angkat, kita tolong. Ya, kita taruh di tempat yang kering. Kalau dia itu selamat, ya, artinya dia bisa bergerak, dia bisa berjalan, itu tabungan tuh. Ya, kecil memang, tapi kita telah menyelamatkan nyawa. Nah, semut yang kita selamatkan boleh jadi dia punya bini, dia punya anak. Nah, begitu, enggak? Anaknya 13, banyak. Ya, bininya 7. Nah, semua kan gitu. Ya, nah kita nggak tahu. Nah, dengan kita selamatkan, akhirnya banyak yang apa? Yang ditolong. Ya, istrinya bahagia, anak-anaknya senang. Ya, bisa kumpul. Kita kan nggak tahu. Ya, satu amalan yang membuat orang menjadi senang, membuat orang menjadi puas. Amalan tersebut, amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita beramal, lakukanlah amalan-amalan yang membuat Allah itu tersenyum. Allah ya, kapan? Ketika kita bantu orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang memang perlu bantu. Ya, kita bantu dikira. Ya, nah ini ma'asyiral hadirin. Nah, jadi bersuci ini yang pertama tadi karena penyakit sombong. Yang kedua, penyakit yang bisa menyebabkan komplikasinya penyakit batin kita adalah hasad, dengki, iri, apalagi itu? Ya, ya, dengki, iri itu hasad. Ya, kalau dulu suka bilang, "Wah, lo syirik loh, syirik." Ya, nah ini. Dan penyakit hasad ini nggak ada obatnya. Ya, nggak bisa berhenti. Hatta orang yang dihasadkan itu mati. Paham nggak? Begitu yang dihasadkan si A, hasad kepada si B, benci, ya, dia iri, ya. Akhirnya si B meninggal, digantiin sama anaknya si C. Muncul lagi hasadnya, bukan kepada si B lagi, tapi kepada terus, nggak ada hentinya. Ya, sampai Al-Habib Salim bin Jindan mengatakan al-hasidu yahsud warraziqu yarzuq wal hasid la yahsulul maqsud. Ya, orang yang hasad akan selamanya hasad sampai mati. Bismillah, fadhal. Sini. Orang hasad selamanya apa? Hasad. Enggak akan ada bagi, enggak akan ada habisnya. Ya, barakallah. Warazik yarzuq. Allah yang memberikan rezeki juga enggak bakal pernah putus. Maknanya kalau kita dibenci atau didengkikan oleh orang lain, kagak sebab itu rezeki kita jadi apa? Seret, enggak. Ya. Tidak ada kamusnya orang yang didengkikan, orang yang diirikan, rezekinya jadi apa? Seret. Enggak. Allah ngirimin rezeki enggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Warazik yarzuq. Terus. Ya. Kemudian Habib Salim mengatakan al-hasid la yahsulul maqsud. Orang yang hasud sampai dia mati enggak bakal tercapai apa yang diinginkan. Ya, arti mati dalam keadaan apa? Syukur. Segitu itu. Ya. Ini mah. Dan itu hasud itu pasti ada. Ya. Dan kalau hasud ini sifatnya satu level. Satu level. Kang ojek megang ojek.
Ya, nggak ada Kang Aceh masih bertaksi. Ya, angkot ngangkot, itu hasil. Ya, paham nggak? Gitu. Dagang pedagang, ya pejabat ambil pejabat, ya. Jadi kalau kita perhatikan menteri sama menteri, satu menteri ke menteri yang lain saling apa tuh? Kelihatannya doang di dapur, ya. Padahal berebutan cari apa tuh? Cara buka apa masuk itu? Ya, ayo masuk. Ya. Nah jadi hasud nggak bakal ada apa? Obat. Ya, dari hasud inilah akan berkembang penyakit-penyakit yang lain. Nah ini namanya at-taharah, ya, bin nafsi, mensucikan jiwa, ya, atau tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita. Ya, makanya kalau jiwa kita tidak dibersihkan, maka akan menjadi sarang setan. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan, sebelum berangkat, ya, dadanya diapain? Dibelah. Ya, kemudian dibersihkan dengan air apa? Ya, itu sebagai isyarat bahwasanya dalam diri kita ada mudghah, hati, yang mana hati ini bisa menjadi pengendali dari apa? Dari jiwa kita. Ya, makanya kenapa dalam ibadah kita itu dilibatkan hati, dilibatkan apa? Supaya kita bisa mengendalikan hati kita. Ya, jangan sampai kita lepas. Kalau hati kita lepas, jadi liar. Ya, kayak semacam kita duduk di majelis taklim. Ketika kita duduk di majelis taklim ini, jangan kita umbar nafsu kita. Kalau bisa dikerangkeng, ikat. Biar enggak apa? Enggak kemana-mana. Ya, kalau kita enggak ikat tuh hati, orangnya boleh di musola, hatinya di sono. Mana gitu. Ya Allah. Ya, pantes ulang taklim kosong. Nggak ngerti. Ya, Ustaz dari gimana Pak? Kenapa kau? Ya. Dia nggak paham apa yang disampaikan. Kenapa? Karena tadi hati nggak diapain? Nggak diikat. Ya, kalau hatinya nggak diikat, maka hatinya akan goyah. Kenapa hatinya nggak bisa diikat? Lantaran niat. Hati diikat dengan niat. Innamal a'malu Binniyat. Kalau niatnya ikhlas, saya hadir ke majelis taklim, saya datang ke majelis taklim, saya duduk di majelis taklim, libtigha mardatillah, semata-mata karena Allah. Itulah ikat. Ya, hati itu diikat dengan apa? Lillah.